श्री स्वामीनारायण भगवाननी जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराजनी जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराजनी जय। भगतजी महाराजनी जय। शास्त्रीजी महाराजनी जय। योगीजी महाराजनी जय। प्रमुख स्वामी महाराजनी जय। महंत स्वामी महाराजनी जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सवनी जय। ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव उपक्रमे आयोजित आ जन्म जयंती पर्वમાં આજના દિવસે ઉપસ્થિત આપ સૌને જય સ્વામિનારાયણ। પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એટલે વિશ્વના આધ્યાત્મિક ઇતિહાસની એક અજોડ જીવનગાથા। પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એટલે ભગવદ્ ગુણોથી વિભૂષિત એક અલૌકિક જીવનશૈલી। પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એટલે એક અસાધારણ અને અદ્વિતીય ગુણાતીત વ્યક્તિત્વ, જેઓ વિશ્વ સમસ્તના જન સમાજ માટેનો એક અપૂર્વ આદર્શ છે, અવિરત પ્રેરણા સ્ત્રોત છે। જ્યારે જ્યારે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જીવન અને કાર્ય વિશે સાંભળીએ છીએ અને તેને સમજવા માટે પ્રયત્ન કરીએ છીએ, ત્યારે આપણને એક અનુભવ થાય છે કે આ વિરલ વ્યક્તિત્વને માપવું કે મૂલવવું એમાં ન કેવળ શબ્દોની પરંતુ માનવ માત્રની મર્યાદા છે। તેઓનો પ્રત્યેક સદ્ગુણ અમાપ છે, અગાધ છે, અનંત છે, અને એટલા માટે જ તેઓને સદ્ગુણ સાગર કહેવામાં આવે છે। આવો આજના દિવસે તેઓની આ ઓળખને વધુ ઊંડાણથી સમજીએ પૂજ્ય જ્ઞાનવત્સલ સ્વામીના વક્તવ્ય દ્વારા। તેઓનો વિષય છે સદ્ગુણ સાગર પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ। श्री स्वामीनारायण भगवान जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज जय। प्रमुख स्वामी महाराज जय। महंत स्वामी महाराज जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव जय। सद्गुण सागर प्रमुख स्वामी महाराज। प्रमुख स्वामी महाराज ना आ शताब्दी महोत्सव पर्वे एमना जीवन में अनंत सद्गुणों जे आपणे बधा साक्षी छीए, आपणे बधाए नजरे जोया छे, ए आपणे माणी रह्या छीए। भगवान स्वामीनारायण आ पृथ्वी पर पधार्या अने एमने अभय वरदान आप्युं के हमेशा आ पृथ्वी पर हूँ संतनी परंपरा द्वारा प्रगट रहीश अने एवी रीते गुणातीत परंपरा द्वारा, गुणातीत गुरुओ द्वारा आपणे आ संप्रदायमां भगवान स्वामीनारायणनुं प्रागट्य देखाय छे। भगवान स्वामीनारायणना जीवनमां जेवा सद्गुणो हता एवा ज सद्गुणो आज आ गुणातीत सत्पुरुषोना जीवनमां आपणने देखाय छे। वળી भगवान वेदव्यासे श्रीमद भागवत में जे संतना 64 लक्षण की बात करी है, ए तमाम लक्षणों ए प्रमुख स्वामी महाराजना जीवन में आपणे तादरश जोया छे, पड़े पड़े अनुभव्या छे, आपणे बधा एना साक्षी छीए। अने मॉडर्न मैनेजमेंट जे सद्गुणों की बात करे छे, सोशल रिलेशनशिप गुरुज जे सद्गुणों की बात करे छे, ए दृष्टिकोणथी पण आपणे प्रमुख स्वामी महाराजना जीवन में अनंत सद्गुणों देखाय छे। ए वातनी आपणे 100% प्रतीति छे। एटले ज एमना सद्गुणोमांथी आपणे पण आपणा जीवनमां थोड़ा सद्गुणों सीखी शकीए तो आपणुं जीवन पण उन्नत बने, प्रगति अने सफलता आपणने पण वळे। एटले ज ज्यारे 1988 सालमां प्रमुख स्वामी महाराज ब्रिटिश पार्लामेंटमां पधारेला, तेमनुं भव्य सन्मान थयेलुं। ते वखते मेम्बर ऑफ पार्लामेंट पॉल बोटंगे बात करी थी कि स्वामीजी अमे तमने अहींया एटला माटे पधराव्या छे कि तमे अमने माणस बनावो। अमे महासत्ता तो छीए पण जीवाड़ता अने सारू जीवन आपता ए आप जेवा संतने आवडे छे। तो एवा सद्गुणो ए अमे पण सीखी शकीए आपना जीवनमांथी, एटला माटे आपने अमे अहींया पधराव्या छे। तो प्रमुख स्वामी महाराजना जीवनमां अनंत सद्गुणो हता अने मुमुक्षुओ, सामान्य लोको एमने पण प्रमुख स्वामी महाराज पासेथी कंईक जीवन जीववानी शैली, कंईक विचारधारा, कंईक अभिगमो, कंईक सद्गुणो सीखवानी एक भावना रहती, एक वृत्ति रहती। तो आवा अनंत सद्गुणो, सद्गुण सागर प्रमुख स्वामी महाराज एमना जीवनमांथी अमुक सद्गुणो तो एवा छे के जे दरेक माणसे केळववा जोईए। जो एने सुखी थवुं होय तो, जो एने सफल थवुं होय तो, जो एने जीवनमां संतोष प्राप्त करवो होय तो। एमां एक बहु ज मोटो सद्गुण छे प्रमुख स्वामी महाराजना जीवनमांथी जे आपणने आंखे उडीने वळगे अने आपणा बधा माटे अति आवश्यक छे, ए छे इंटेन्स हार्डवर्क विथ एथिक्स,
નોર્મ્સ, ડિસિપ્લિન્સ, સેલ્ફલેસનેસ, પેશન્સ, એટલે કે પ્રચંડ પુરુષાર્થ પોતાના જીવનમાં પોતાના કાર્યક્ષેત્રમાં કરવો, પણ નીતિમત્તાથી, પ્રામાણિકતાથી, નૈતિક મૂલ્યો સાથે રાખીને, નિસ્વાર્થ ભાવે, શ્રદ્ધાથી, ધીરજ રાખીને પુરુષાર્થ કરતા રહેવું એ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની જીવન શૈલી હતી. પૃથ્વી ઉપર 7 અબજની વસ્તી માટે, દરેક માટે આ સદગુણ અત્યંત આવશ્યક છે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ 2001ની સાલમાં મુંબઈથી દુબઈ પધારેલા. હવાઈ યાત્રા દરમિયાન મુંબઈ પ્લેનમાં બેઠા, ત્યારથી દુબઈ એરપોર્ટ પર ઉતર્યા અને પ્લેન નૂસ સુધી પહોંચ્યું, ત્યાં સુધી પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે સતત પત્ર વાંચન અને લેખન કર્યું. 2001 એટલે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની ઉંમર 81 વર્ષની. 81 વર્ષની ઉંમરે આવી કર્મઠતા, પ્રચંડ પુરુષાર્થ, એક જીવનશૈલી એ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની હતી. 1983ની સાલમાં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એક પ્રસંગે મુંબઈથી અમદાવાદ ટ્રેનમાં પધારેલા. તે વખતે મુંબઈથી રાત્રે 11 વાગે બેઠા. થોડી વારે જાગીને સેવક સંતોને પૂછે કે સુરત આવ્યું? એટલે સેવક સંતો કીધું સ્વામી હજી સુરત તો 2-2:30 વાગે આવશે. સુરતના હરિભક્તો, દર્શનાર્થીઓ બધા રેલવે સ્ટેશન પર આવ્યા જ હશે દર્શન માટે, મળવા માટે. એ ઉત્સુકતાથી પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ વારે વારે જાગીને પૂછતા. સુરત સ્ટેશને બધા હરિભક્તોને કમ્પાર્ટમેન્ટમાંથી ઊભા થઈને બહાર દરવાજા સુધી આવીને બધાને દ્રષ્ટિ આશીર્વાદ આપ્યા. પછી ભરૂચમાં એવી રીતે થયું, પછી વડોદરામાં એવી રીતે થયું, પછી આણંદ થયું, નડિયાદ થયું, મહેમદાબાદ થયું. અને સવારે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ અમદાવાદ પહોંચ્યા, લગભગ આખી રાતે સૂતા જ નથી. કે ભક્તોનો ભાવ, પ્રેમ. તો 63 વર્ષની ઉંમરે 1983માં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ આખી રાત ટ્રેનમાં જાગેલા. તો સંપ્રદાયના વિકાસ માટે, આ સંપ્રદાયની વૃદ્ધિ માટે, ભગવાન સ્વામિનારાયણનો સંદેશો જન જન સુધી પહોંચાડવા માટે, દુનિયાના ખૂણે ખૂણે પહોંચાડવા માટે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે પોતાના દેહની પરવા નથી કરી. પોતાની કોઈ સુખ સાહેબી તરફ જોયું નથી, અરે આરામ સામે પણ જોયું નથી, અને પ્રચંડ પુરુષાર્થ કરીને આ સંસ્થા BAPS સ્વામિનારાયણ સંસ્થાને યુનોમાં એક પરમેનન્ટ સીટ સુધી પહોંચાડી દીધી, વિશ્વવ્યાપી અને વિશ્વ કીર્તિ સુધી પહોંચાડી દીધી. પણ આ પુરુષાર્થની સાથે સાથે એમના જીવનમાં નીતિમત્તા, નૈતિકતા કેટલી બધી હતી. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને એક વખત પ્રશ્ન પૂછાયો કે કયો વિચાર તમારા મનમાં હંમેશા રહે છે? પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે કહ્યું કે જે વિચાર મને ક્યારેય નથી આવ્યો એ હું કહું, એન્ડ ધેટ વોઝ મોર ઇન્ટરેસ્ટિંગ. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે કહ્યું કે કોઈનું પણ અહિત થાય એવો વિચાર મને જીવનમાં ક્યારેય નથી આવ્યો. કેટલી બધી નીતિમત્તા, કેટલા બધા એથિકલ વેલ્યુઝ એમના જીવનમાં હતા. એટલે જ જ્યારે 2000ની સાલમાં અમેરિકાના તત્કાલીન પ્રેસિડેન્ટ બિલ ક્લિન્ટન પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને માયામીમાં મળ્યા. 22 મિનિટની મુલાકાત હતી બંને મહાનુભાવો વચ્ચે. બિલ ક્લિન્ટન અંગ્રેજી બોલે, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ સમજી ન શકે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ ગુજરાતી બોલે, બિલ ક્લિન્ટન સમજી ન શકે. વચ્ચે અમારા દુભાષિયા એક સંત હતા. પણ 22 મિનિટની મુલાકાત પછી બિલ ક્લિન્ટન બોલ્યા કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના આંખોમાં મેં જે ઇન્ટિગ્રિટી જોઈ છે, એટલે કે વફાદારી, પ્રામાણિકતા. પછી એમણે કહ્યું કે કોઈને પણ ધકેલીને આગળ નથી આવ્યા, દરેકને સાથે લઈને ચાલ્યા છે. આવા લીડર રેર હોય. તો બિલ ક્લિન્ટન, એક અમેરિકાના પ્રેસિડેન્ટ, આટલા પ્રભાવશાળી પ્રેસિડેન્ટ, એ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની આંખોથી આટલા પ્રભાવિત થયા. અંગ્રેજીમાં કહેવત છે કે આઈઝ આર ધ રિફ્લેક્શન ઓફ યોર હાર્ટ. તમારા હૃદયમાં જે ભાવો ચાલતા હોય, કદાચ તમે ફેશિયલ એક્સપ્રેશન કે બોડી લેંગ્વેજથી ઢાંકી શકો, તમારી આંખો તો ચાડી ખાઈ જાય. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના હૃદયમાં ઇન્ટિગ્રિટી હતી, જે આજે પ્રોફેશનલ વર્લ્ડમાં, કાર્યક્ષેત્રોમાં દરેક વ્યક્તિ પાસેથી આ પ્રથમ અપેક્ષિત સદગુણ છે કે ઇન્ટિગ્રિટી વિથ યોર ઓર્ગેનાઇઝેશન, ઇન્ટિગ્રિટી વિથ યોર વર્ક, ઇન્ટિગ્રિટી ઇન યોર રિલેશનશિપ. એ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની આંખોમાં બિલ ક્લિન્ટને જોઈ. સાથે સાથે કામમાં પરફેક્શન. એવું 2001ની સાલમાં જ્યારે ભુજમાં ભૂકંપ આવ્યો, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે તાત્કાલિક રસોડું શરૂ કરાવ્યું. એટલે રિલીફ એક્ટિવિટીઝ બધી કરી, જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુઓ 509 ગામો સુધી પહોંચાડી. પછી જ્યારે રિહેબિલિટેશન શરૂ થયું, એટલે કે પુનર્વસન, ત્યારે પણ ગામો દત્તક લઈને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે લગભગ 9 ગામો અને 1500 જેટલા ઘર બાંધી આપ્યા. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જીવનમાં દરેક કાર્યમાં પરફેક્શન હતું. તો આ જે પુનર્વસનમાં ગામો બંધાણા, જે ઘર બંધાણા, એ જોવા માટે એ વખતના એશિયન ડેવલપમેન્ટ બેંકના ચેરમેન મિસ્ટર ટી ચીનો પધારેલા.
એમને મનમાં એમ જ હતું કે પુનર્વસનમાં તો મકાનો બધા કેવા બનતા હોય, એકદમ સારા ને પાકા ન પણ બનતા હોય. એટલે એમણે ત્યાં ઉખડમોરા ગામ જે BAPS સંસ્થાએ બનાવેલું, ત્યાં અંદર જઈને એક ઘરમાં એમણે બારી ખોલીને 2 વખત પછાડી, કે હિન્જીસમાંથી બહાર તો નથી નીકળી જતી ને. વળી જ્યારે દાદરો નીચે ઉતરતા હતા 3 જ પગથિયા, ત્યારે દાદરાની ધાર એમને બૂટથી 2-3 વખત આમ પછાડીને ચેક કરી કે તૂટી નથી જતી ને. પછી અમારી સંતોની સામે જઈને બોલ્યા કે યોર વર્ક ઇઝ જેપનીઝ ક્વોલિટી, જેપનીઝ ક્વોલિટીનું તમે કામ કર્યું છે. તો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને કામમાં હંમેશા પરફેક્શન ગમતું. સાથે સાથે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને હૃદયથી, ભાવનાથી એ કાર્ય કરવું ગમતું, ખાલી બુદ્ધિથી નહીં, ખાલી આવડતથી નહીં. એ જ 2001ની સાલમાં જ્યારે ભુજ ભૂકંપ વખતે રિલીફ એક્ટિવિટીઝ ચાલતી હતી, BAPS સંસ્થાએ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના માર્ગદર્શન પ્રમાણે રિલીફ કિટ તૈયાર કરેલી. એ રિલીફ કિટ જોવા માટે અને સંસ્થાનું કાર્ય જોવા માટે એ વખતે ઇઝરાયલ ગવર્મેન્ટ તરફથી જે ઇઝરાયલ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ટીમ આવેલી, એમાં મિસ્ટર શોલોમ એ મુખ્ય હતા. એ ભુજ આપણા સ્વામિનારાયણ મંદિરે પધાર્યા અને હોટ મિલ્સ બધાને સર્વ થાય છે જોઈને પોતે અત્યંત આશ્ચર્યને પામ્યા. વળી રિલીફ કિટ બતાવી ત્યારે એમને કહ્યું હું બધું જોઈ શકું છું. ત્યારે કીધું જો. અને એમાંથી નેલ કટર નીકળ્યું, હેર ઓઇલ નીકળ્યું, કોમ નીકળ્યો. એટલે એમને અતિ આશ્ચર્ય થયું કે રિલીફ કિટમાં આ બધી વસ્તુ હોય નહીં. ત્યારે અમે સંતોએ કહ્યું કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની ઈચ્છા હતી કે આટલા વખતથી લોકો કદાચ સ્નાન નહીં કર્યું હોય, કારણ કે ભૂકંપની પરિસ્થિતિ હતી, એટલીસ્ટ માથામાં તેલ નાખીને વાળ ઓળે તો એને ફ્રેશનેસ અનુભવાય. વળી એના નખ વધી ગયા હશે તો નેલ કટરથી એ નખ કાપે તો એને આમ જરા જમવામાં અનુકૂળતા આવે. આ સૂક્ષ્મ વિચારો, મદદની ભાવના કાર્યમાં જોઈને મિસ્ટર શોલમને અત્યંત આશ્ચર્ય થયું કે અમે 15 વર્ષથી ઇઝરાયલમાં અહીંયા આ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ટીમ ચલાવીએ છીએ ને, દુનિયામાં ઘણા બધા પ્રદેશોમાં જ્યારે આવા ડિઝાસ્ટર થયા હોય ત્યારે અમે મદદ કરવા દોડીએ છીએ, પણ આવી રિલીફ કિટ તો મેં ક્યારેય જોઈ નથી. હુ ડિસાઇડેડ ધીસ? એટલે અમે કહ્યું કે અમારા ગુરુ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના માર્ગદર્શન પ્રમાણે અમે ચાલીએ છીએ. તો મિસ્ટર સોલમને અત્યંત આશ્ચર્ય થયું ને બોલ્યા કે વી વર્ક ફ્રોમ ધ હેડ એન્ડ હી વર્ક્સ ફ્રોમ ધ હાર્ટ. અમે બુદ્ધિથી કામ કરીએ છીએ, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ હૃદયથી કામ કરે છે, શુદ્ધ ભાવથી, નિસ્વાર્થ ભાવે અમને આપવું છે, એટલે જ આવા વિચારો આવે. બાકી અમને કેમ ના આવ્યા ને એમને આવ્યા. તો સ્વામીના જીવનમાં કાર્યમાં પરફેક્શનની સાથે સાથે સેલ્ફલેસનેસ, મદદ કરવાની ભાવના હતી. એ પણ એમની સફળતાનું એક બહુ જ મોટું રહસ્ય છે. જીવન તો આવી રીતે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જીવનમાં પ્રથમ મોટો સદગુણ જો આપણે શીખવો હોય તો એ છે પ્રચંડ પુરુષાર્થ પોતાના કાર્યક્ષેત્રમાં, પણ નૈતિકતા અને પ્રામાણિકતાની સાથે, નીતિમત્તા એટલે કે નોર્મ્સ, ડિસિપ્લિન્સની સાથે 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 પરસિવિયરન્સ, નિસ્વાર્થ ભાવના, ધીરજ, એ પણ એમના જીવનમાં બહુ જ મોટો સદગુણ હતો. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે એમના ગુરુ યોગીજી મહારાજના સંકલ્પે દિલ્હીમાં સ્વામિનારાયણ અક્ષરધામ તો તૈયાર કર્યું, પણ એ અક્ષરધામની જમીન માટે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે 33 વર્ષ સુધી શ્રદ્ધાથી રાહ જોઈ છે. એટલે કાર્યની દ્રષ્ટિએ આવો એક બહુ જ મોટો સદગુણ એ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જીવનમાં હતો. આપણે પણ આપણા જીવનમાં એ કેળવવો છે. એમના આવા અનંત સદગુણોમાંથી એક બીજો સદગુણ જે આપણને આંખે ઉડીને વળગે અને આપણા બધા માટે અત્યંત આવશ્યક છે, એવું પોઝિટિવ એટીટ્યુડ ટુવર્ડ્સ પીપલ, ટુવર્ડ્સ સર્કમસ્ટેન્સીસ એન્ડ ટુવર્ડ્સ લાઈફ ઇન જનરલ. લોકો પ્રત્યે જે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો અભિગમ હતો, જીવનમાં જે સંજોગો અને પરિસ્થિતિ સાહજિક ઊભા થઈ જાય એને જોવાની જે દ્રષ્ટિ હતી, અને ઓવરઓલ મનુષ્ય જીવન પ્રત્યે એમનો જે અભિગમ હતો એ આપણે બધાએ ખૂબ સુંદર રીતે શીખવાનો છે. તો આપણે કોઈ પણ સંજોગોમાં, કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં, ગમે તે લોકોની વચ્ચે, ગમે તે લોકોની સાથે કાર્ય કરતા કરતા પણ આપણે સ્થિર રહી શકીએ. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ બેલ્જિયમમાં હતા, ડોક્ટર શાહને તેમનો ઉતારો હતો. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને ડોક્ટર શાહે સાહજિક જ પૂછ્યું કે સ્વામી, તમે આટલા બધા લોકો સાથે કાર્યરત છો, લોકોને હળોમળો છો, લોકો ઘણી વખત એમની અંગત વાત પણ તમને કહે, તમે એમને આશીર્વાદ આપો, સલાહ આપો, માર્ગદર્શન આપો, પણ મેં જોયું છે કે ઘણી વખત કોઈ વ્યક્તિની કોઈ ભૂલ થઈ હોય, એ વ્યક્તિએ કદાચ કંઈ ખોટું પણ કર્યું હોય, અયોગ્ય ક્રિયા પણ કરી હોય, અને તમારી સાથે એને વાત પણ કરી હોય, તમે એ બધી જ વાત જાણતા હો, છતાં બીજી વખત તમે વ્યક્તિને મળો ત્યારે એટલા જ પ્રેમથી મળી શકો છો જાણે કોઈ પૂર્વે વાત જ નથી બની. અને અમારે તો કેવું છે કે કદાચ કોઈ વ્યક્તિની થોડીક નેગેટિવ વાત જાણીએ તો કાયમ માટે એ વ્યક્તિને એ ચશ્મા પહેરીને જ જોઈએ છે. તમે આ કેવી રીતે મેન્ટેન કરી શકો છો? ત્યારે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે ખૂબ સુંદર વાત કરી. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે કહ્યું કે કદાચ કોઈ વ્યક્તિમાં 99 અવગુણ હોય,
પણ એક સદગુણ તો હોય ને, જે વ્યક્તિઓ સાથે તમારે જીવનમાં જીવવાનું છે, લાંબા સમય સુધી જીવવાનું છે, કદાચ જીવનભર જીવવાનું છે, જે વ્યક્તિઓ સાથે તમારે કામ કરવાનું છે, એ વ્યક્તિઓ પ્રત્યે તમારે એના અવગુણ નહીં જોવાના, એનો એક સદગુણ હોય એ તરફ જ દ્રષ્ટિ રાખશો તો જ સાથે રહી શકશો, તો જ સાથે કામ કરી શકશો. આ કેવો મોટો સદગુણ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જીવનમાં હતો. અને આપણે જોયો છે, એકવાર સાહજિક એક પ્રસંગે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ બોલેલા કે મને બધા સાથે કાયમ ફાવે. કેટલી અદ્ભુત આ જીવન ભાવના છે, કેટલી અદ્ભુત આ જીવન શૈલી છે, અને કેટલું બધું પોતાના માઇન્ડને એમને ટ્રેન કર્યું હશે કે મને બધી વ્યક્તિ સાથે કાયમ ફાવે. આપણે તો સિલેક્ટેડ વ્યક્તિઓ સાથે સિલેક્ટેડ પ્રસંગોમાં જ ફાવે. પણ લોકો પ્રત્યેનો એક અભિગમ કે કોઈનો પણ અવગુણ નહીં, દરેક સાથે હળીમળીને કાર્ય કરી લેવું, દરેક સાથે હળીમળીને એ જીવી લેવું, એક બહુ જ મોટો સદગુણ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જીવનમાં દેખાય. બીજો એક સદગુણ એટીટ્યુડ ટુવર્ડ્સ પીપલમાં લવ ફોર ઓલ. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને દરેક માટે પ્રેમ હતો. વિક્ટર યુગોએ વાત કરી છે, લવ ઇઝ નેચર્સ સેકન્ડ સન. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જીવનમાં દેખાતું. નાના મોટા અબાલ વૃદ્ધ દરેક માટે પ્રેમ. પૂનાનો આપણો નાનો બાળક હતો મયુર અજમેરા, 2006-2007ની આ વાત. એને એક્સિડન્ટ થયો અને પછી એને હોસ્પિટલાઇઝ કરવામાં આવ્યા. એ મુંબઈથી પુના જતો હતો ફેમિલી સાથે, એક્સિડન્ટ થયો અને મુંબઈ ત્યાં રાયજા હોસ્પિટલમાં એને દાખલ કરવામાં આવ્યો. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને એમના પરિવારજનોએ વાત કરી, એમના પિતાશ્રી સંજય અજમેરાએ ફોન કર્યો કે સ્વામી અમારા મયુરને આવું થઈ ગયું છે, આપ આશીર્વાદ આપજો. સ્વામી કે તમારો પછી પહેલા એ મારો છે. અને આ વાક્ય એમના પરિવારજનોએ સાંભળ્યું. દરેકના આંખમાં આંસુ આવી ગયા. દરેકને એમ થયું કે બાપા કેટલી બધી આપણી કેર કરે છે. અને પછી મયુર માટે ખૂબ સુંદર આશીર્વાદ આપ્યા. બીજા એક પ્રસંગે તિથલમાં ત્યાં મયુર અજમેરા એના વેકેશન દરમિયાન પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો સમાગમ કરવા માટે આવ્યો. 2007-2008ની વાત, ત્યારે એની ઉંમર 10-11 વર્ષની. અને પાછા નીકળવાનું હતું, પરિવાર બધા પરદેશ ફરવા માટે જવાના હતા. તો નાનો બાળક રડવા માંડ્યો કે બાપાથી મારે દૂર જવાનું. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને ખબર પડી કે મયુર રડે છે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ પોતાના નિજ નિવાસમાંથી ઊભા થઈને બહાર આવ્યા અને ત્યાં મયુરને મળ્યા અને પોતાના ગાતરિયાથી એના આંખના આંસુ લૂછ્યા. તો હવે એક નાના બાળકને પણ સ્વામી પ્રેમ આપી શકે. કોઈ વડીલ વૃદ્ધ હોય, અશક્ત હોય, બીમાર હોય, વ્હીલચેર હોય, એટલે કે વ્હીલચેરમાં બેઠા હોય, બેડ રિડન હોય, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એમના ઘરે પધારીને, એમના સ્થાને જઈને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એમને સાંત્વના આપી છે. એટલે કેર, કન્સર્ન, કન્સિડરેશન, કમ્પેશન દરેક માટે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને હતો. આ એટીટ્યુડ ટુવર્ડ્સ પીપલ એ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જીવનમાં આપણને દેખાય. 1996માં કેટસ્કિલ્સમાં જે શિબિર થયેલી અમેરિકામાં, ત્યાં કિશોર કિશોરી શિબિરમાં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ પધાર્યા અને સાહજિક જ પોતાના પ્રવચનમાં એક વાક્ય બોલ્યા કે આઈ લવ યુ ઓલ. તમારા દરેક માટે મને ખૂબ પ્રેમ છે. અને એ પછી જે દ્રશ્ય સર્જાણું, એ દ્રશ્યના સાક્ષી અમે સંતો છીએ. બધાએ ખૂબ ક્લેપિંગ કર્યું. હજી બધાનો આનંદ સમાતો નહોતો કે બાપાએ અમને આવું કહ્યું. અને પછી બધા પોતાના સ્થાને ઊભા થઈને ક્લેપિંગ કર્યું. પછી બધા ચેર્સ ઉપર ઊભા થઈને ક્લેપિંગ કર્યું. ત્યારે દરેકના આંખમાં આંસુ હતા. તો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો આ નિસ્વાર્થ નિર્વ્યાજ પ્રેમ એ દરેકે અનુભવ્યો છે. એ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો એટીટ્યુડ ટુવર્ડ્સ પીપલ, કે કોઈનો અવગુણ નહીં, દરેક સાથે ફાવે, દરેકનો આદર, દરેક માટે પ્રેમ. આ એટીટ્યુડ ટુવર્ડ્સ પીપલનો એક બહુ જ મોટો સદગુણ, એ આ સદગુણ સાગર પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જીવનમાં આપણને દેખાય છે. આપણે આ કેળવવો જ જોઈએ જો આપણે પણ એક સુખી મનુષ્ય જીવન જીવવું હોય તો. એટીટ્યુડ ટુવર્ડ્સ સર્કમસ્ટેન્સીસ, સંજોગો અને પરિસ્થિતિ જ્યાં જીવનમાં સાહજિક ઊભા થાય, જે આપણા હાથની વાત નથી, એમાં આપણે કેવી રીતે સ્થિર રહેવું, કેવી રીતે આપણે આપણા મૂલ્યોને સાચવી રાખવા, એ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જીવનમાંથી આપણે શીખવાનું. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે આટલું વિશાળ કાર્ય પૃથ્વી ઉપર કર્યું. એમના 65 વર્ષના પ્રમુખ પદે અને સાથે સાથે 45 વર્ષના ગુરુ પદે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે જે કાર્યો કર્યા છે પૃથ્વી ઉપર, અદ્ભુત અને અદ્વિતીય. 1200થી પણ વધારે હોસ્પિટલ, હોસ્ટેલ, સ્કૂલ, કોલેજીસ, કમ્યુનિટી સેન્ટર, સંસ્કાર કેન્દ્ર, મંદિર, અક્ષરધામ એમણે બનાવ્યા. 1200થી પણ વધારે સંતોને એમણે દીક્ષા આપી. દુનિયાના 60 દેશોમાં 18,000 ગામોમાં પોતે ફર્યા. 3.5 લાખ ઘરોમાં પધરામણી કરી. 7.5 લાખથી વધારે પત્રોને એમણે ઉત્તર આપ્યા. આટલું બધું કાર્ય કર્યું, આટલા બધા લોકો સાથે કાર્ય કર્યું, તો નાના મોટા પ્રસંગ યોગ્ય અયોગ્ય બન્યા જ હોય.
ગમા અણગમાના પ્રસંગો કંઈક ઊભા થયા જ હોય. કોઈ વ્યક્તિનું સચવાયું હોય, કોઈ વ્યક્તિનું સંજોગો પરિસ્થિતિમાં કદાચ ન પણ સચવાયું હોય, એવું પણ બન્યું હોય. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજમાં ને પણ એમના જીવનમાં આ બધા કાર્ય કરતા કરતા માન અપમાનના બધા પ્રસંગો બન્યા છે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જેટલા ભવ્ય સન્માનો થયા છે, એવા જ અપમાનો પણ લોકોએ અજ્ઞાત અવસ્થામાં મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગથી કરેલા છે. આ બધી પરિસ્થિતિઓમાં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને આપણે ખૂબ સ્થિર જોયા છે, ખૂબ ધીર ગંભીર જોયા છે, ખૂબ હળવા ફૂલ જોયા છે. તો આ એમના જીવનનો બહુ જ મોટો સદગુણ હતો, જે આપણે દરેકે શીખવા જેવું છે. attitude towards circumstances and happenings in life. ડોક્ટર હરકિશન મહેતાએ જ્યારે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો ઇન્ટરવ્યુ ત્યાં મુંબઈમાં લીધો, ત્યારે એમણે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને પ્રશ્ન પૂછ્યો કે કોઈ વ્યક્તિ તમારી ટીકા કરે તો તમે કાર્ય તો સુંદર જ કરો છો, સમાજ માટે જ કરો છો, નિસ્વાર્થ ભાવે કરો છો, સમાજની ઉન્નતિ માટે કરો છો, પણ કદાચ કોઈ વ્યક્તિ તમારી ટીકા કરે તો તે વખતે તમને શું વિચાર આવે છે? પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે જાણે કોઈ વાત એવી સિરિયસ છે જ નહીં એવા ભાવથી કહ્યું કે જો અમે તો ભગવાનને રાજી કરવા માટે કરીએ છીએ, સમાજના સારા માટે કરીએ છીએ, પણ કદાચ કોઈને કોઈ અયોગ્ય વિચારથી અમારી કોઈ ટીકા કરે તો અમે કોઈ દિવસ એને ઉત્તર આપવા જતા નથી. અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે ભગવાન એને સાચી ને સારી વાત સમજાવે. કેટલી સ્થિરતા, સંજોગો અને પરિસ્થિતિને આવી રીતે આપણે હેન્ડલ કરતા શીખી જવું જોઈએ. સાથે સાથે કદાચ કોઈ માનના પ્રસંગો બન્યા, ખૂબ આપણી વાહવા થઈ, તાલીઓ પડી, તે વખતે હાઉ ટુ કંટ્રોલ યોર ઈગો, હાઉ નોટ ટુ લેટ યોર આઈ ઇન્ફ્લેટ, એ પણ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જીવનમાંથી શીખવાનું. સ્વામિનારાયણ અક્ષરધામ જ્યારે દિલ્હીમાં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે બનાવ્યું અને પૃથ્વી ઉપર જય જયકાર થયો, હુઝ હુ ઓફ ઇન્ડિયા અને ઇન્ટરનેશનલ પર્સનાલિટીઝ રોજ આવતા હતા. મહિના દરમિયાન જે આ ઉત્સવ ચાલ્યો, એ દરમિયાન દરેક વ્યક્તિ આવીને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના કાર્યના અને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના બે મોઢે વખાણ કરતા હતા. એ વખતે ડોક્ટર સુબ્રમણ્યમ, જે લેનોક્સવેલ હોસ્પિટલના મુખ્ય ડોક્ટર કહેવાય, એ ત્યાં સ્વામિનારાયણ અક્ષરધામ પધાર્યા, એમને દર્શન કર્યા અને પોતે ખૂબ અભિભૂત થયા. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને કહ્યું કે સ્વામી, આ પ્રોજેક્ટ તમારો આવો છે તો વોટ ઇઝ યોર નેક્સ્ટ પ્રોજેક્ટ? એમ કે આ નેક્સ્ટ પ્રોજેક્ટ તો કયા લેવલનો હશે? પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ ખૂબ સ્થિરતાથી અને ધીરજથી બોલ્યા, ભક્તિભાવથી. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે કહ્યું કે અમારો મુખ્ય પ્રોજેક્ટ તો ભગવાનની ભજન ભક્તિ કરવી એ જ છે, ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા એ જ છે, અને નિસ્વાર્થ ભાવે લોકોની સેવા કરવી એ જ છે. આ બધા કાર્યો તો વચ્ચે વચ્ચે થતા જાય છે. સ્વામિનારાયણ અક્ષરધામ જેવો પ્રોજેક્ટ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે કહ્યું કે સાહજિક વચ્ચે વચ્ચે થતા જાય છે. તો આટલી પ્રશંસાની વચ્ચે, આટલા જય જયકારની વચ્ચે, આવા એક અચીવમેન્ટની વચ્ચે જ્યારે આ કક્ષાની લોકો તમારી પ્રશંસા કરતા હોય, ત્યારે પોતાની જાત ઉપર કાબુ રાખવો, પોતાના આઈને ઇન્ફ્લેટ ન થવા દેવો, પોતાના કાર્ય તરફ ક્લેરિટી ઓફ પર્પઝ રાખવો, એ અતિ અદ્ભુત સદગુણ છે જે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જીવનમાં આપણને દેખાતો. આપણે પણ આ સદગુણ શીખવા જેવો છે, જેથી જ્યારે માન થાય ત્યારે આપણે ફૂલાઈ ના જઈએ, અને કદાચ અપમાન થાય, ટીકા થાય તો આપણે કર્માઈ ના જઈએ. આ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જીવનની એક સાહજિક શૈલી હતી. 1996માં જ્યારે BAPS સંસ્થાને અમેરિકામાં 25 વર્ષ પૂર્ણ થતા હતા, તે વખતે ત્યાં ન્યુયોર્કમાં RCMH, ધ રેડિયો સિટી મ્યુઝિક હોલ, જે એક અતિ પ્રતિષ્ઠિત વેન્યુ છે, ત્યાં આનું સેલિબ્રેશન હતું અને ભવ્ય 3 કલાકનો સમારંભ હતો. બીજે જ દિવસે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ ન્યુયોર્કથી બોસ્ટન પધારતા હતા. ત્યાં લગવાડિયા એરપોર્ટ ઉપર, ત્યાં જનરલ લાઉન્જમાં સામાન્ય પ્લાસ્ટિકની ખુરશી ઉપર બેસતા પણ એમને જરાય ખચકાટ નહીં થયેલો. એ પ્રસંગના પણ અમે સંતો સાક્ષી છીએ કે 12 કલાક પહેલા RCMHમાં ભવ્ય સન્માનમાં જે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો ચહેરો હતો, સ્થિર, ધીર, ગંભીર, એ જ ચહેરો બીજે દિવસે 12 કલાક પછી લગવાડિયા એરપોર્ટ ઉપર સામાન્ય પ્લાસ્ટિકની ખુરશી ઉપર પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ જનરલ લોન્જમાં બેઠા હતા ત્યારે હતો. તો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ attitude towards circumstances and happenings in life, સ્થિર, ધીર, ગંભીર, એ આપણે પણ આપણા જીવનમાં શીખવાનો છે. સાથે સાથે attitude towards life in general, મનુષ્ય જીવન પ્રત્યે. એક UPSCમાં એપિયર થનારા યુવકે અમદાવાદમાં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને પૂછ્યું કે સ્વામી, જીવનના અંતે મૃત્યુ નિશ્ચિત છે, તો પછી જીવન જીવવાનો હેતુ શું છે? પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે કહ્યું કે જીવન જીવવાના 5 હેતુ છે. પછી એમણે ગણાવ્યા. સત્શાસ્ત્રો કથિત આ વાત, પોતાના અનુભવની અને શાનપણાની આ વાત. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે કહ્યું કે પ્રથમ હેતુ એ પોતાની સાંસારિક જવાબદારીઓ બરોબર નિભાવવી. બીજો હેતુ એ છે કે શાસ્ત્ર પ્રમાણે પવિત્ર જીવન જીવવું અને પોતાના કાર્યક્ષેત્રમાં નૈતિક પ્રામાણિક પુરુષાર્થ કરવો. ત્રીજો હેતુ અન્યને મદદરૂપ થવું નિસ્વાર્થ ભાવે.
ચોથો હેતુ ભગવાન પ્રત્યેની શ્રદ્ધા અને ભક્તિ દ્રઢ કરવા. અને પાંચમો હેતુ પોતાના આત્માનું કલ્યાણ કરવું. વોટ અ ક્લેરિટી ઓફ લાઈફ. મનુષ્ય જીવન કેવી રીતે જીવવું. આપણે જે મનુષ્ય જીવન 60-70-80 વર્ષનું જીવીએ છીએ એમાં આપણી દરેક ક્રિયા, આપણા દરેક વિચારો, આપણી દરેક ભાવનાઓ જો આ 5 પ્રમાણે ચાલતા હોય, 5માંથી એક પ્રમાણે કોઈ પણ સમયે ચાલતા હોય તો સમજવાનું યુ આર ઓન ધ રાઈટ ટ્રેક. આપણે સુંદર મનુષ્ય જીવન જીવી રહ્યા છીએ એ આપણે માનવું રહ્યું. તો મનુષ્ય જીવન વિશે પણ આટલી ક્લેરિટી તો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જીવનમાંથી એક આ બહુ જ મોટો સદગુણ જે એમના જીવનમાં હતો એ આપણે શીખવાનો છે. તો આપણું જીવન પણ સુંદર બને એ શું? attitude towards people, attitude towards circumstances and happenings, and attitude towards life in general. એક ત્રીજો મોટો સદગુણ, આ સદગુણ સાગર પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જીવનમાંથી આપણે શીખવાનો, how to handle stress, setbacks, failures and insults in life. કારણ કે આ તો દરેકના જીવનની એક ઘટના છે જ કે જીવનમાં આપણે તણાવ નાના મોટા પ્રસંગે અનુભવીએ છીએ. કોઈક વખત આપણા માનેલા કર્મો ન પણ પૂરા થાય, નક્કી કરેલા સંબંધો આપણા પ્રમાણે ન પણ ચાલે, કોઈક વખત આપણું અપમાન પણ થાય. પૃથ્વી પર 7 અબજની વસ્તીમાંથી કોઈ વ્યક્તિ આમાંથી બાકાત છે જ નહીં. તો એને કેવી રીતે હેન્ડલ કરવું જેથી આપણે સ્થિર રહી શકીએ, આપણે વિચલિત ન થઈએ. હાઉ ટુ હેન્ડલ સ્ટ્રેસ. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એક વખત વલ્લભ વિદ્યાનગરમાં હતા. એ વખતે ત્યાં એલિકોર એન્જિનિયરિંગ કંપનીના જનરલ મેનેજર નટુભાઈ પટેલ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ પ્રત્યે ગુણાનુરાગી અને કાયમ સ્વામીશ્રીના દર્શન કરવા માટે ત્યાં વિદ્યાનગર પધારે. એમણે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને કહ્યું કે સ્વામી, મેં તમને દિનચર્યામાં આખા દિવસમાં અનેક પ્રકારની ક્રિયા કરતા જોયા છે. મેં તમને સવારે પ્રાતઃ પૂજા, પ્રાતઃ ભ્રમણ કરતા જોયા છે, ટેલિફોન ઉપર કોઈની સાથે વાત કરતા જોયા છે, એડમિનિસ્ટ્રેટિવ મિટિંગમાં બેઠેલા જોયા છે, મેં તમને લોકોને મળતા જોયા છે, લોકોના પ્રશ્નો સાંભળતા જોયા છે, એના ઉત્તર આપતા જોયા છે. અનેક ક્રિયામાં મેં તમને જોયા છે, પણ ક્યારે મેં તમારા ચહેરા ઉપર કોઈ તણાવની લકીર જોઈ નથી. તમે આટલી મોટી સંસ્થાનું વહન કરો છો, કેવડી મોટી તમારી જવાબદારી છે. અને અમારી તો એડમિનિસ્ટ્રેટિવ જવાબદારી હોય છે કંપનીમાં, તમારી તો એક ઇમોશનલ રિસ્પોન્સિબિલિટી છે. કારણ કે સેંકડો સંતો, હજારો કાર્યકર્તાઓ, લાખો હરિભક્તો, એનું એક ઇમોશનલ એટેચમેન્ટ છે તમારી સાથે. તો ઇમોશનલ રિસ્પોન્સિબિલિટીમાં દરેકને સેટિસ્ફેક્શન આપવું એ બહુ જ અઘરું છે. તો એમાં તમને ક્યારેય મેં તણાવમાં, થાકમાં, કંટાળામાં ક્યારેય જોયા નથી. એનું શું કારણ છે? અને અમે તો એક જનરલ મેનેજર તરીકે આ જવાબદારી સંભાળીએ છીએ, પણ સાંજ પડે તો ઘણો બધો તણાવ રહી જાય છે. ત્યારે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે બહુ સાહજિક એમને વાત કરી. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે કહ્યું કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં વાત કરી છે કે કર્મણ્યેવાધિકાર હસ્તે મા ફલેષુ કદાચન. કે ભગવાને કહ્યું છે કે અર્જુન, કર્મ કરવો એ તારું અધિકાર છે. કર્મ સારી રીતે થાય એની માટે આપણે આપણા બધા રિસોર્સિસ મૂકી દઈએ, પણ અંતે જે પરિણામ આવે એ ભગવાનની ઈચ્છા અને ભગવાનની પ્રસાદી સમજીને સ્વીકારી લેવાનું. એમ આગળ વાત કરતા નટુભાઈને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે કહ્યું કે એમ રોજ સવારે ઉઠીએ એટલે અમે અમારા ઈષ્ટદેવ ભગવાન સ્વામિનારાયણ અને ગુરુ યોગીજી મહારાજને પ્રાર્થના કરીને કહીએ કે આજે મારે શું કામ કરવાનું છે. પછી એ જે સુજાડે છે ને જે કાર્ય અમારે કરવાનું છે એ અમારા ગુરુ અને અમારા ઈષ્ટદેવે અમને જે કંઈ બુદ્ધિ શક્તિ આવડત આપી છે, અનુભવ આપ્યો છે, એ પ્રમાણે અમે કાર્ય કરીએ છીએ. અને સાંજ પડે એ અમે અમારા ગુરુના ચરણોમાં એ કાર્ય પાછું મૂકી દઈએ છીએ કે મેં કરી લીધું, હવે તમારી જે ઈચ્છા હોય એ ફળ તમે આપજો, એ અમને માન્ય છે. આ ભક્તિભાવથી અમે કામ કરીએ છીએ. નટુભાઈને આ વાત ખૂબ સ્પર્શી ગઈ કે સ્વામી, આ એક જ ઉપાય છે સ્ટ્રેસ ફ્રી રહેવા માટે. તો હાઉ ટુ હેન્ડલ સ્ટ્રેસ, આટલા કાર્યની વચ્ચે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જીવનમાંથી આપણે શીખવાનું. સાથે સાથે હાઉ ટુ હેન્ડલ ઇન્સલ્ટ, અપમાન પણ થાય. નજીક ના હોય કદાચ અપમાન કરી બેસે કોઈ પ્રસંગે, કોઈ વખત વ્યવહારમાં, કાર્યમાં, કામમાં ક્યાંક કોઈ વ્યક્તિ આપણું અપમાન કરી બેસે, એકલા હોય ત્યારે અથવા તો બધાની વચ્ચે, એ વખતે કયો વિચાર રાખવો. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જેટલા ભવ્ય સન્માનો બ્રિટિશ પાર્લામેન્ટમાં સ્ટેન્ડિંગ ઓવેશન સાથે, કેનેડિયન પાર્લામેન્ટમાં સ્ટેન્ડિંગ ઓવેશન સાથે, કેનિયન પાર્લામેન્ટમાં સ્ટેન્ડિંગ ઓવેશન સાથે, અમેરિકામાં ઘણી બધી કી ટુ ધ સિટીઝ થઈ છે, ભારતમાં પણ એવા ભવ્ય સન્માનો થયા છે, પણ ઘણી વખત અજ્ઞાત લોકો એમના અપમાન પણ કર્યા છે. એ વખતે અમે બધા સંતો અને આપણે ઘણા બધા સાક્ષી છીએ કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ હંમેશા સ્થિર, ધીર અને ગંભીર રહ્યા, હળવા જ રહ્યા. He never took an insult seriously in his life. ભગવાન સ્વામિનારાયણે જે કહ્યું છે કે શબ્દ આકાશનો ભાગ છે, એ બહુ જ મોટો સદગુણ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જીવનમાં આપણને દેખાય છે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ કાયમ કહેતા કે કદાચ કોઈ આપણને એમ અપમાનિત શબ્દોમાં કેમ કે તું ગધેડા જેવો છો, તો સ્વામી કે એ વખતે આપણે વિચારી લેવાનું, જોવાનું કે આપણું ચામડું છે એ ગધેડા જેવું ધોળું જાડું ચામડું છે નથી.
આપણે જોવાનું કે આપણે 4 પગ છે? નથી. આપણે જોવાનું કે આપણે પાછળ નાની પૂંછડી છે? નથી. બસ તો આપણે ગધેડા નથી, ભલે ને કે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ આગળ ઘણી વાત કરતા, કોઈ આપણને કંઈક આપે ને આપણે ન લઈએ તો એ ક્યાં રહે? વચ્ચે પડી રહે, કાં તો એની પાસે રહે. એમ કોઈ આપણને કે ગધેડા જેવો છો, આપણે શું કામ લેવાનું? વચ્ચે પડી રહે, કાં તો એની પાસે રહે. આવા વિચારોથી પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે અપમાનની પરિસ્થિતિમાં પણ પોતાની જાતને સ્થિર રાખી શક્યા છે. આ આપણે શીખવાનું. તો સદગુણ સાગર પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જીવનમાંથી એક બહુ જ મોટો સદગુણ, ત્રીજી મોટી વાત આપણે આ શીખવાની, હાઉ ટુ હેન્ડલ સ્ટ્રેસ, સેટબેક્સ, ફેલિયર્સ એન્ડ ઇન્સલ્ટ્સ ઇન લાઈફ. એક ચોથો મોટો સદગુણ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ પાસેથી એ શીખવાનો, પ્યોરિટી ઓફ પર્સનલ લાઈફ, વ્યક્તિગત જીવનમાં પવિત્રતા. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનું જીવન ભગવાન સ્વામિનારાયણ કથિત અને શાસ્ત્ર કથિત ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, ભક્તિ યુક્ત હતું. એટલે પૂર્ણ પવિત્રતા એમના વ્યક્તિગત જીવનમાં હતી, જે એમના કાર્ય સિદ્ધિ પાછળનું એક બહુ જ મોટું ચાલક બળ હતું. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને એક વખત ગાંધીનગરમાં જ્યારે સ્વામિનારાયણ અક્ષરધામનું ઉદ્ઘાટન પ્રસંગ હતો, એના થોડાક દિવસો પહેલા ત્યાં બેંક ઓફ બરોડાના નવા બ્રાન્ચના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે સુનિલભાઈ પારેખ જે મેનેજર તરીકે આવવાના હતા, એમણે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને વિનંતી કરી કે આપ ત્યાં પધારો. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે એ પ્રસંગે વડીલ સદગુરુ સંતોને મોકલેલા આશીર્વાદ પત્ર લખી આપેલો. પણ સુનિલભાઈ પારેખની ઈચ્છા હતી કે સ્વામી મારે મારા બેંકની શરૂઆત તમારા બેંક એકાઉન્ટથી કરવી છે. ત્યારે આ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે કહ્યું કે સુનિલભાઈ, મારા નામે તો કોઈ બેંક એકાઉન્ટ જ નથી. જે કંઈ છે એ ઠાકોરજીનું છે, ટ્રસ્ટ છે, અમારું તો કાંઈ નથી. અમે તો સ્ત્રીધનના ત્યાગી સાધુ છીએ. ત્યારે સુનિલભાઈને પણ અત્યંત આશ્ચર્ય લાગ્યું અને મનોમન તો નમી રહ્યા, પણ એમને પંચાંગ પ્રણામ કર્યા. આવી પવિત્રતા પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જીવનમાં હતી. ટ્રિનિડાદ એન્ડ ટોબેગોમાં 1988માં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ ત્યાં પધાર્યા. ત્યારે કોઈએ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને પૂછ્યું કે તમે આ ત્યાગના માર્ગે ચાલ્યા છો, તમને કોઈ સ્ત્રી સંબંધી અનુભવ ખરો? ત્યારે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ, જે એમના જીવનમાં 95 વર્ષના આયુમાં 80થી વધારે વર્ષો એ જાહેર જીવનમાં રહ્યા, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ તે વખતે બોલેલા હાથનું લટકું કરીને કે ત્રિકાળમાં પણ નહીં. એટલે ખૂબ પવિત્રતા એમના વ્યક્તિગત જીવનમાં હતી અને પવિત્રતા અન્યને સ્પર્શી જ હતી. અન્ય લોકોને એમાંથી ખૂબ સદગુણ આવતો, ખૂબ પ્રભાવ પડતો. મોહનજી ભાગવત, જે રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના સરસંઘચાલકજી છે, એ જ્યારે 2015ની સાલમાં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને સારંગપુર દર્શન મળવા માટે આવ્યા, ત્યારે એમણે કહ્યું કે સ્વાमीजी आपका जीवन इतना पवित्र है, तो आपका जीवन देख के हमें शास्त्र के वचन में प्रतीति आती है. આપનું જીવન એટલું પવિત્ર છે કે શાસ્ત્રમાં જે સંતના લક્ષણ અને સંતની પવિત્રતાની જે વાતો લખી છે એ સાચી છે, એ એમને પ્રતીતિ આવે છે. તો સ્વામીના જીવનમાં હતું અને લોકોના જીવનમાં એ આપી શક્યા. લોકોને આવી પવિત્રતા એ આપી, હજારો નહીં લાખોના જીવનમાં. તો સદગુણ સાગર પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જીવનમાં આ ચોથી મોટી વાત, ચોથો મોટો સદગુણ, પ્યોરિટી ઓફ પર્સનલ લાઈફ, વ્યક્તિગત જીવનમાં પવિત્રતા, એ આજે સમાજમાં આપણા માટે, દરેક વ્યક્તિ માટે અત્યંત આવશ્યક છે જો આપણે મનુષ્ય જીવન સાર્થક કરવું હોય તો. પાંચમો મોટો સદગુણ જે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જીવનમાંથી આપણે સૌ શીખવાનો છે અને એમના જીવનમાં પડે પડે જે આપણે જોતા, એ profound devotion towards God and Guru. ભગવાન પ્રત્યેની શ્રદ્ધા ભક્તિ, પોતાના ગુરુ પ્રત્યેની શ્રદ્ધા અને ભક્તિ એ અનન્ય હતા. આધ્યાત્મિક માર્ગે તમામ માટે તો આ આદર્શ છે, પ્રેરણારૂપ છે. પણ પૃથ્વી પર દરેક વ્યક્તિએ પોતાના ગુરુ અને પોતાના ઈષ્ટદેવ પ્રત્યે શ્રદ્ધા અને ભક્તિ દ્રઢ કરવા તો જીવનમાં પવિત્રતા રહે અને જીવન સુખમય રહે. એ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જીવનનો એક બહુ જ મોટો સદગુણ હતો. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ આજીવન પોતે રોજ સવારે લગભગ 40 મિનિટ સુધી પોતાના પ્રાણ પ્યારા હરિકૃષ્ણ મહારાજની નિત્ય પૂજા કરતા. રોજ મંદિરે ભગવાન ઠાકોરજીના દર્શન દંડવત પોતે કરતા. રોજ સાંજે સાયમ સભામાં એ પોતે સત્સંગ એટલે કે ભગવાનની કથા વાર્તા પોતે કરતા. એટલે અનન્ય ભક્તિભાવ ભગવાન પ્રત્યે એમને હતો. એવી જ રીતે પોતાના ગુરુ પ્રત્યે પણ અનન્ય શ્રદ્ધા, અનન્ય ગુરુ ભક્તિ એમને હતી. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એ એમના ગુરુ શાસ્ત્રીજી મહારાજે એમને 1951માં સંસ્થાના પ્રમુખ પદે નિમ્યા અને પછી એમને કહ્યું કે તમારે યોગીજી મહારાજની આજ્ઞા પ્રમાણે આ સત્સંગ દીપાવવાનો. તો 1951 થી 1971 સુધી આ સંસ્થાના પોતે પ્રમુખ વહીવટી વડા હોવા છતાં પણ એમણે શાસ્ત્રીજી મહારાજના વચન પ્રમાણે, યોગીજી મહારાજની આજ્ઞા પ્રમાણે જ બધું કાર્ય કર્યું. ક્યાં સુધી કે પોતે પૂર્ણ આત્મવિશ્વાસથી કહી શક્યા કે યોગીજી મહારાજથી મારો મત ક્યારેય જુદો પડ્યો નથી. તો આવી ગુરુ ભક્તિ પણ એમના જીવનમાં હતી. એટલે આવી ગુરુ ભક્તિ, આવી ઈષ્ટ ભક્તિ,
કેનેડામાં એની પાર્લામેન્ટમાં 1988માં જ્યારે ભવ્ય સન્માન પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનું સ્ટેન્ડિંગ ઓવેશન સાથે થયું, તમામ મેમ્બર ઓફ પાર્લામેન્ટ પોતે સ્ટેન્ડિંગ ઓવેશનમાં હતા અને અનાઉન્સમેન્ટ થયું કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ પોતાના સ્થાને ઊભા થાય. તે વખતે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ પોતાના સેવક સંત, જેમના હાથમાં હરિકૃષ્ણ મહારાજની મૂર્તિ હતી, એમને કહ્યું કે તમે પહેલા ઊભા થાઓ. બધાએ કહ્યું સ્વામી આપના નામની જાહેરાત થઈ છે. સ્વામી કે ઠાકોરજી તારા પાસે છે, ઠાકોરજીને લઈને આપણું સન્માન છે, ભગવાનને લઈને આપણને બધા પૂછે છે, બોલાવે છે, તું પહેલા ઊભો થા. એમ કરીને સેવક સંતને ઊભા કર્યા અને બધાને હરિકૃષ્ણ મહારાજના દર્શન કરાવ્યા. કેનેડા પાર્લામેન્ટમાં જ્યારે બધા જ મેમ્બર ઓફ પાર્લામેન્ટ સ્ટેન્ડિંગ ઓવેશનમાં તમારું સન્માન કરતા હોય, એ વખતે હું ભૂલી જવું અને ભગવાન યાદ આવવા, ભગવાન પ્રત્યેની પોતાની ભક્તિ, શરણાગતિ, ભગવાનનું કરતાપણું યાદ આવવું, એ અદ્વિતીય છે, અતુલ્ય છે અને રેરેસ્ટ ઓફ ધ રેર હેપનિંગમાં કહી શકાય. પણ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જીવનમાં આવી ઈષ્ટ ભક્તિ પણ હતી. એ આપણને એમના જીવનમાં દેખાય છે. એટલે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જીવનમાં તો અનંત સદગુણો, સદગુણ સાગર પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ. કદાચ કહી શકાય કે એટલાન્ટિક મહાસાગરમાં, પેસિફિક મહાસાગરમાં જેટલા પાણીના બુંદો છે, એટલા કદાચ સદગુણો જો આપણે ગણી શકીએ તો એ બધા જ સદગુણો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જીવનમાં હતા. પણ એમાંથી આ 5 મોટા સદગુણો જે આપણે શીખવા પણ અત્યંત આવશ્યક છે, આપણી માટે પણ અત્યંત જરૂરી છે, આપણું જીવન સફળ અને સુખમય અને સંતોષમય બનાવવું હોય તો તે 5 સદગુણો આપણે જોયા. પહેલી વાત, ઇન્ટેન્સ હાર્ડ વર્ક વિથ એથિક્સ, નોર્મ્સ, ડિસિપ્લિન્સ, સેલ્ફલેસનેસ, પરસિવરન્સ, પેશન્સ. બીજી મોટી વાત આપણે જોઈ, એટીટ્યુડ ટુવર્ડ્સ પીપલ, સર્કમસ્ટેન્સીસ એન્ડ લાઈફ ઇન જનરલ. ત્રીજી મોટી આપણે વાત જોઈ, હાઉ ટુ હેન્ડલ સ્ટ્રેસ, સેટબેક્સ, ફેલિયર્સ એન્ડ ઇન્સલ્ટ્સ. ચોથી મોટી વાત આપણે જોઈ, પ્યોરિટી ઓફ પર્સનલ લાઈફ. અને પાંચમી મોટી વાત આપણે જોઈ, ડિવોશન ટુવર્ડ્સ ગોડ એન્ડ ગુરુ. આ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જીવનમાંથી આપણે એમના શતાબ્દી મહોત્સવે શીખવાનું છે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના આવા સદગુણોથી દરેક વ્યક્તિને જે એમના સંપર્કમાં આવતા એમને શાંતિનો અનુભવ થતો, એમને કંઈક મળ્યાનો, કંઈક લાભનો અનુભવ પોતે થતો. ટ્રિનિડાડ એન્ડ ટોબેગોમાં પ્રેસિડેન્ટ લિયોનાર્ડ બ્રેડશો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને મળ્યા. એમને પોતે કહ્યું કે આઈ ફીલ આઈ હેવ બીન ડિપ્ડ ઇન અ લેક ઓફ પીસ. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના સાનિધ્યમાં બેઠો છું તો મને એવો અનુભવ થાય છે કે જાણે હું શાંતિના ઝરણામાં ડૂબકી મારતો. આ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનું જીવન હતું. એમના જીવનના સદગુણોનો અનુભવ અનંત લોકોને, નાના મોટા, અબાલ વૃદ્ધ દરેકને થયેલો છે. પણ અગત્યની મોટી અને છેલ્લી વાત કે કોઈ પણ આવી ગુણિયલ વ્યક્તિ, એના જીવનની મોટામાં મોટી પરીક્ષા એ શું છે? The true test of a leader, of a great human being is not the number of followers that he produces, is not the size of the organization that he grows, but a person, a human being, a leader that he produces of his own class. પોતાના જેવા એક વ્યક્તિ, પોતાના જેવા એક ગુણિયલ વ્યક્તિને પોતે તૈયાર કરે, એ આવા ગુણિયલ વ્યક્તિની કસોટી છે. કેટલા ફોલોવર્સ તૈયાર કર્યા, પોતાની સંસ્થા કેવી વિકસાવી, એ કદાચ બીજા ક્રમે છે, પ્રથમ ક્રમે તો આ જ છે. તો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે એમના જીવનકાળ દરમિયાન પરમ પૂજ્ય મહંત સ્વામી મહારાજની આપણને ભેટ આપી, પોતા જેવા એક તૈયાર કર્યા. પોતાનામાં જેવા સદગુણ હતા, અનંત સદગુણ હતા, એવા આજે મહંત સ્વામી મહારાજના જીવનમાં આપણે બધા જોઈ રહ્યા છીએ, પડે સાક્ષી છીએ. ત્યારે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે આવા મહંત સ્વામી મહારાજને તૈયાર કરીને આપણને આ સંપ્રદાયમાં અને સમાજમાં ભેટ આપી છે. એમના જીવનનો બહુ જ મોટો સદગુણ, that he produced one of his own class. તો આવા સદગુણ સાગર પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને એમના જન્મ શતાબ્દીએ એમના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન છે કે સ્વામી, આપના જીવનના સદગુણો આપની કૃપા દ્રષ્ટિથી અમારા જીવનમાં પણ આવે એવી આપના ચરણોમાં પ્રાર્થના છે. જય સ્વામિનારાયણ. આ વર્ષે પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો જન્મ જયંતિ મહોત્સવ આગામી તારીખ 11મી ડિસેમ્બરે આપણે ઉજવી રહ્યા છીએ. જન્મ જયંતિ મહોત્સવની આ વિશિષ્ટ સભાનું પ્રસારણ એ GTPL કથા ટીવી ચેનલ તથા live.baps.org વેબસાઇટ ઉપરથી ભારતના સાંજે 7:30 થી 10:30 દરમિયાન થશે, જેની સર્વેએ નોંધ લેવા વિનંતી. આ સાથે સાથે તારીખ 11 અને 12 ડિસેમ્બરના રોજ ભારતના સાંજના 7:30 થી 9 દરમિયાન આ મુખ્ય સભાનું પ્રસારણ 2 ભાગમાં આસ્થા ભજન ચેનલ દ્વારા પણ એ કરવામાં આવશે, જેની સર્વેએ નોંધ લેવા વિનંતી. જન્મ જયંતિ પર્વની આજની આ સભા અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. સર્વને જય સ્વામિનારાયણ.